नमस्कार फ्रेंड्स मु हरमोहन स्वागत करुच्छे आपको लाइव ओडिशा रिपोर्ट को। आज हूँ 25 जुलाई शनिवार सकाळ देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स। जदि चैनल को नुआ कर आसते चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थी बेल आइकन रे क्लिक करने और कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखतु। चलतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर गृह रे हट्टगोल पर राज्यसभार कार्य अपराह्न 2टारे पुणी आरंभ होता। यापर वंदे मातरम्र सम्मान संपर्क में संसद में उच्च सदन राज्यसभा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नि केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय वंदे मातरम बिल आगत करथिले। यही जातीय सम्मान सहित जड़ित व्यवस्था संशोधन करने लक्ष्य रखी। बिल आगत होगा पर राज्यसभा को मुलतवी घोषणा कर नूतन व्यवस्था अनुजाई जदि कौन व्यक्ति वंदे मातरम गान में उद्देश्यमूलक भाव में बाधा सृष्टि करती किंबा कौन प्रकार अपमान करती तेबे यहाकू आईन अनुजाई दंडनीय अपराध भली विवेचना करा। केवल एतिक नुहे यही बिल आईन रे परिणत होगा पर वंदे मातरम असम्मान पाई दोषी सब्यस्त होइथवा जेकोसी व्यक्ति को 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड जरिमाना किंबा उभय होई पारे। परवर्ती खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई क्षेत्र में ओडिशा पई आसीछि सफलता। राज्य में HCL टेक एवं सर्वन एआई प्रतिष्ठा करने को जाउछंती विशाल प्रकल्प। एने राज्य सरकार स्वाक्षरित होइछि गुरुत्वपूर्ण MOU। ओडिशा रे स्वदेशी एआई क्षमता वृद्धि पाइबा सह भविष्यत रे डाटा देश भितर ही सुरक्षित रहिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। ओडिशार नुआ परिचय एवं केवल खनि किंबा स्टील शिल्प मध्य सीमित नहीं। आईटी और टेक्नोलोजी क्षेत्र में ओडिशा रचुछि नुआ इतिहास। HCL टेक और सर्वन एआई सह राज्य सरकार MOU स्वाक्षरित होइछि। एही चुक्ति अनुजाई HCL टेक ओडिशार एक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापन करिवो। यह सह HCL टेक एवं सर्वन एआई मिलित भावे राज्य में एक विशाल एआई पार्क प्रतिष्ठा करिवे। मोट 730 कोटी टंका निवेश रे 6000 अधिक नियुक्ति सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर नीट पेपर लीक घटना रे छात्र आंदोलन मध्य सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA उपरे एक बड़ कार्यानुष्ठान नहीं। संस्था सहित जड़ित प्राय 47 जन अधिकारी एवं कर्मचारी को बहिष्कार करिसेंती मोदी सरकार। सेमानक मध्यरु किछि जनक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सरकार कहिसेंती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा करिथिला। पेपर लीक पर एही प्रसंग आहुरी बढ़िथिला। प्रतिवाद करुवा छात्र माने केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दाबी करिसेंती। सीजेपी नेतृत्व में दिल्ली में प्रतिवाद करुवा छात्र माने कहिसेंती जे सेमाने केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा व्यतीत आउ किछि ग्रहण करिवे नाही। परवर्ती खबर सरकारी बाबूंको पई कड़ा नियम जारी कले। व्यक्तिगत कारण रे राज्य बाहर को किंबा विदेश यात्रा करुवा सरकारी कर्मचारी पई अर्थ विभाग कड़ा नियम जारी करिछि। एनै संपृक्त कर्मचारी को अति कम 21 दिन पूर्व छुट्टी पाई आवेदन करने को हबो। अर्थ विभाग अतिरिक्त सचिव सागरिका होतांको पक्षरु ओडिशा सेल्फ टैक्स ट्रिब्यूनल वाणिज्यिक कर और GST कमिशनर MDRF FM अकाउंट्स कंट्रोलर लोकल फंड ऑडिट ट्रेजरी और इंस्पेक्शन निर्देशक समेत अर्थ विभाग अधीन थिबा समस्त कार्यालय को यही निर्देश पठा जायछि। परवर्ती खबर मालकानगिरी जिलावासी खुशी खबर। राजधानी भुवनेश्वर जीवा लगी आउ बस रे बसी 15 घंटा लंबा यात्रा करने को पड़ो ना, कारण खूब शीघ्र कार्यक्रम हेबो मालकानगिरी विमान बंदर। बुधवार मालकानगिरी विमान बंदर रे इंडिया ऑन एयर प्रथम यात्रीवाही विमान परीक्षामूलक भाव अवतरण करिछि। परवर्ती खबर राउरकेला विमान बंदर उड़िबो बड़ विमान। खूब शीघ्र आलियांस एयर भली विमान सेवा पाइबे यात्री। एने नयादिल्ली सेल कर्तृपक्ष और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। यहाँ पर 9 सीट बदल में ATR 72 भली विमान सुविधा पाइबे यात्री। राउरकेलावासी 9 सीट विशिष्ट विमान बदल में एवं ATR 72 भली विमान सेवा पाइबे। एणिकी राउरकेला भुवनेश्वर और कोलकाता को सीधा सड़क जापारे यात्री। एने नयादिल्ली सेल कर्तृपक्ष और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मध्य OMU होइछि। पूर्व राउरकेला विमान बंदर में रक्षणाबेक्षण और एयर ट्राफिक परिचालना पई सेल प्रति वर्ष 3 कोटी टंका देउथिबा बेले एवं मालिकाना हस्तांतर पर्यंत यार रक्षणाबेक्षण दायित्व नेबे राज्य सरकार।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଇନଗତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିରୋଧ ଆଇନ 1999 ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉକ୍ତ କୋର୍ଟରେ କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ସବ୍‌ଡିଭିଜନ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରୀଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ୍ଏରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଏକଦା ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିବା ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଗରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମନ ବା ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 25 ଜୁଲାଇ ଦିନ 11ଟାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜେରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ 20% ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା E10 ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ବା ମାଇଲେଜରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ଭେରିଫାଇଡ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ E10 ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇଲେଜ ହ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 5% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ମାଇଲେଜ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲର ଏଥାନଲର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭ୍ୟାସ, ଗାଡ଼ିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଟାୟାର ପ୍ରେସର, ହୁଇଲ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର AC ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଅନେକ କାରକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତି ଖେଳିଛି। ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତାମିର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିସାଇଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ଭାରତରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସିଷ୍ଟମ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ରାଫେଲ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତରେ ଏହି ମିସାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ତାମିର ମିସାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଗୁଡ଼ିକ ଶତ୍ରୁର ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ନିଶାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରହିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ DCGI ଟେକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଟିକା କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକା 4ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ବିନା ବିଚାରରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଟିକା ପରି କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ପାଇଁ ଟିକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଟେକେଡା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ, ଯାହା ଏକ ମଶାବାହୀ ରୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର AI କରିବ ସରକାରୀ କାମ। ChatGPT ପ୍ଲସ୍ ଗୁଗଲ AI ପ୍ରୋ ଗୁଗଲ ୱାନ୍ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ।
ଅଧିକ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଉନ୍ନତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଏବଂ AI ସେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲୋଡ଼ିଲା ବିଭାଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା, ଅନଲାଇନ୍ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ଆଧୁନିକ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ChatGPT ପ୍ଲସ୍, ଗୁଗଲ AI ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗୁଗଲ ୱାନ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଜିଟାଲ ସେବା କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଦଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଲେଖାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି ନମ୍ବର 190/21 ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି। ଏସବୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ହୋଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 4 ବର୍ଷ ସେବା ପୂରଣ କରିଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବା CAPF ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ରାଇଫଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ 50% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲିଖିତ ଜବାବରେ କହିଛି, ଫୋର୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବା ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ PETରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଳନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 58 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇ ନ ଥିବା ବେଳେ 46 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। BLOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ନୋଟିସ୍ ପାଇଥିବା ଭୋଟରମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର BLOଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଆରା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୃଜନଶୀଳ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହଠାତ୍ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 2,22,000 ଟଙ୍କା ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାକ୍ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲ ORSP 2008 ଅନୁଯାୟୀ ବେତନ ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା DAକୁ 5% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀ DA 257%ରୁ ବଢ଼ି 262%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସର ଦରମା ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ORSP 2008 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସ୍କେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଗଡ଼ିବ। ଏହି 508 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପୁରା ରେଲ କରିଡରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟ୍ରାକ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରିବା ଲାଗି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରାଯାଉଛି।